ओम साईराम मोहर प्रिय समस्तंकर आदरणीय भौनी आज गोटे बाबांकर सुंदर अनुभूति कहबी। साईराम बोलो साई साम बोलो 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 साईराम बोलो साई साम बोलो। जय श्री साई। सबुबले बाबांकर अनुभूति सबुदिन किछि ना किछि मु कहि थाए। आज गोटे सुंदर अनुभूति कहबी आ ता संगे रे आमे जदि प्रकृत रे साईं की भल पाउछु, साईं की पूजा करूछु, साईं की घरर कर्ता भावुछु आ साईं की आमे सब समर्पण करिजे आ तांको भक्ति भल पाइबा भावरे आमे तलीन विलीन हो जाइजे। तेणुक साईंकर प्रत्येकटी कथा आमे मानिबा को पड़िबो। एमिति काम किछि आमे करिबानी चिंती साईं की निंदा हबो। जदि साईं को नाम रे आमे सब बेले हुलहुली हरिबोल दउचे, तापरे पुणी काहाकू कामुड़ी पकाउचे, एई तुंडरे हरिबोल, एई तुंडरे हरि हुलहुली, एई तुंडरे कटु कथा, एमिति व्यवहार लोक करूचंती। किछि कारण नथिले भी सब बेले दुख दबाक भल पाती, निजको सब बेले आत्मबड़िमा देखाती, गर्व करती, अहंकार करती। किछि जदि तांकर संबल हो जाए सी अलगा जन को सब बेले निम्न दृष्टि देखि थाए। बाबा ताको पसंद करंतिनी। आ एमिति जीवन रे बाबांकर किछि अनुभूति मु कहबी, आपण माने सुनिला परे धन्य हो जिवे। आ जितेबेले किछि ना किछि आपण जानते रे भूल करूछंती कि मिछ कहउचंती, गोटे कार्य करिचंती मिछ कहउचंती, आपण भाबिबेनी जे सबु आपण हर्ता करता बोली। कारण आमे साईं के जितेबेले सबु समर्पण करिछे, साईं के गुरु बोली भाबिचे कि से आमर अनुभव होइछि जे किछि जन्म हेलाणी आमे बाबांग सहित निश्चित अच्छे बोली। ए जन्म रे अति निजर से आमको लागंती, आपण लागंती। तेणुकरी आमे जदि मिछ कहूचे प्रथम बाबा को कष्ट हब, तापरे बाबा ताको केबे भी सही पारंतिनी। कारण बाबा सब बेले सत कहती, सत कार्य करने को उपदेश दे थांती बा निर्देश दे थांती। आ भूल करने को से केबे कहंतीनी कि भूल न करी भूल मागिबा को भी बाध्य करंतीनी। कोठी कहंती ना जदि मिछ के पद कहीकिरी का जीवन रही जाउची, का शोष मेंटी जाउची, का भोक मेंटी जाउची, का गुजराण मेंटी जाउची, सेठी पदुटी आमे जदि मिछ कहिले का जीवन रक्षा पाई ताले ताधरे एते पाप हुएनी। जदि किछि पाप लागी थाए ताको प्रभु सुधारी दे थांती। किंतु आमे जानी सुनी किछि मिछ कहिबानी। जितेबेले शरीर अच्छे माने रोग तो अच्छी, से गोटे भक्तंकर कथा कहूची। श्री रे सबुबले आजिकाली जानिथिबे गैस प्रॉब्लम सबुबले होउची, खाद्य पेय हो किंबा हमर प्रारब्ध किछि थाउ कि हमर टाइम टेबल आमे जो रखुने सेथि पई हो किछि ना किछि प्रॉब्लम सबुबले हे थाए। ता भितरे तेल मसला छणा जिनिस आउ लुण एई भली खाद्य खाइकरी गोटे भक्तंकर बहुत देह खराब हेतिला। सी माँ जने सब बेले दुख करती, आउ सब बेले साईं के पाखक आसी थांती। साई कहले जदि
ମୋର ଚେରମୂଳି ମୁଁ ବାଟିକିରି ତାର ଲିକୁଇଡ଼ ଦେବି, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋତେ କଥା ଦେବ, ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦେଉ, ଲାଳସା ଦେଖାଉ, ଲୋଭ ଦେଖାଉ, ସେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥାଏ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଶିରିଡ଼ିରେ ଦିନେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ନାଚବାଲି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚ କରି, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ନେଇ ନାଚ କରିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କି ଅନୈତିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ନାଚ କରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆସି ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିରେ ମେଧା ହେବି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାନନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ କରି ତାର ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କେତେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେନି, ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ସେ ଶିରିଡ଼ିରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲା ଯେ ସେ ନାଚବାଲି ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏମିତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଗୀତ ଶିଖଉଛି, ନାଚ ଶିଖଉଛି। ସରସ୍ୱତୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ତୁଣ୍ଡରେ ଶିଖାନ୍ତି, ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅସଭ୍ୟ ଗୀତ ଶିଖଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛି। ବାବା ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କାହା କଥାରେ ଭଳି ଯାଆନ୍ତିନି। ବାବା ସବୁବେଳେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବାବା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ଆକୁ ବିଦା କରିଦେଉଛି, ଏ ପୁଣି ଅନୈତିକ କାମ କରିବ, ପୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ସତ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବନି। ଏମିତି ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସହିତ ବେଇମାନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଧନ ଲାଳସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ସ୍ତ୍ରୀକି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବୋଲି ଟେକି ଯେତେକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ, ସୁନା, ରୂପା ସବୁ ଇଏ କରିଥାଏ, ଗାପ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଜାଣିପାରେନି ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରକୃତ ମତଲବ। ତେଣୁକରି ଦିନେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆସିବେ ବୋଲି ଡାକରା ହେଲା। ସେଦିନ ଏ ନାଚବାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟା ହେଲା, ଆଜି ଇଂରେଜ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଗଦା କରିବେ, ଆଜି ଶିରିଡ଼ିବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କଥା କି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏ ପିଲାକୁ ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବୁନୁ, କେଉଁଠି ବସିବୁନୁ, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁନୁ, ତୋ ଦେହ ମାନେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେଇ ଜଣ କୁଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଘରଭଙ୍ଗା ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି। କେମିତି ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଦେବେ, ଆରେ ଆରେ ଏ ପିଲା ଏମିତି ଥିଲା ଦିନେ, ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ସୁଧୁରିଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ପକାଇବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଜାଣିକି କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଠିକ୍ ଶିରିଡ଼ିରେ ବି ସେମିତି ଘଟୁଥିଲା। ଯଦି ଏ ପିଲାଟି ସାଇଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ରହିଛି, ସାଇଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, ସାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରି ବାବା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିପି ଦେବା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବା, ଏସବୁ କାମ ସେ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଡକରା ଆସିଲା ଆଜି ନାଚ ହେବ, ତାକୁ ସେ କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ସାଥିରେ ନେଇକରି ସେ ନାଚବାଲି ପଡ଼ାକୁ ପଳେଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକର ଶରୀର ଏଇଭଳି ଖରାପ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ରଖିଲେ ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ କହିବେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ତୁ ଯେତେ ଖାଇବୁ ଖା, ମରିବୁ ତ ଖାଇବୁ, ଖାଇକି କାହିଁ ମରିବୁନି, ସେ ଲୋକଟା ବିଶ୍ୱାସ କର ଅଧିକା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ, ମରିବନି କିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସୁଧୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହା କଥାରେ ଆପଣ ଭଳି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆଉ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏତେ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଭଲମନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାକୁ କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକ 2 ଜଣ କହିଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ନାଚବାଲି ଆସୁଛି, ଭଲ ନାଚ ହେବ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଉଡ଼ିବ, ଏମିତି କହିକିରି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆର୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଏ ଲୋକ ମରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ତେଲ ଜିନିଷ ସବୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ବାନ୍ତି ଉଛାଳ ହେଇ ମରିବା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନାଚ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥିଲେ
ହୋହାଲା ହେଇକି ପଳେଇଗଲେ ଯେ କେମିତି ନାଚ ବାଇଲିର ବଦନାମୀ ହଉ ଯେ ଆ ପାଖରେ ଆସି ଖାଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲାଣି ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ସିରିଡ଼ିରେ ବଦନାମୀ କରିକିରି ଇଏ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଯିବ। ସିରିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ତ, ତେଣୁକରି ଆସିଛି ବୋଧେ ଚାଲ କରି ନାଚି ଶିଖି କରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ସବୁବେଳେ ସେ ଯେତେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବା? ସବୁବେଳେ ବାବା ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାପା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ନା ନା ସିରିଡ଼ିରୁ ସେ ନାଚବାଲି ଯିବନି, ସେ ନାଚବାଲି ଏଇଠି ରହିବ, ତାକୁ କିଛି ସତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲୋକ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବେନି ନା, ଆର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ପରିବାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବାବାଙ୍କର ତ ଲିମ୍ବପତ୍ର ମେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ମାଗି ଦେଇଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟରେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବାବା ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବନେଇକି ତା ପାଟିରେ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଉଡ଼ିଯିବାର ଥିଲା, ହୁଏତ ବାବା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବାବା ସେଇଠି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଏ ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି, ଏ ଅନୈତିକ କାମକୁ ଯିବୁନୁ। ମୋ ଆଶ୍ରାରେ ରହି ମୋତେ କଥା ଦେଇ ପୁଣି ମୋତେ ବେଇମାନ କଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ନା, ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବହୁତ ବେଇମାନ କରିଥିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲା ଯେ ତୁମରି ପାଖକୁ ଆସିକିରି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାବା ନିନ୍ଦା ସହିପାରନ୍ତିନି, ବେଳେବେଳେ ସହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କେତେ ସହିବେ? ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ପିପୁଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଲା ପିପୁଡ଼ି ବି କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛି, ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟି। ବାବା ତ ଏତେ ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତା ପରିବାର କେମିତି ଖୁସିରେ ରହୁ, ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ବାବା ସବୁବେଳେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଲାଷ୍ଟକୁ ବାବା ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ପିଲା ମାନିଲାନି। ଏମିତିକି ତାର ନିଜର ମାଆର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି ନିୟମ କଲା ଯେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇନି କି କିଛି ଖାଇନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ପତାକା ସବୁ ସିମ୍ବଲ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ନାଚବାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଚବାଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସିମ୍ବଲ୍ ଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିଥିଲା। ସେଠି ବାବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଅଲଗା ଜଣେ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଏତେ ବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ, ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲି ବାବା ଚିହ୍ନିଲା ପରେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମିଛ କହିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଟିକକ ବାବା ସହିପାରିଲେନି। ଯେ ଖାଲି ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଠି ସମାଜରେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ରହିବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବାବା ସତ ଧରେଇଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ବାବା ସେ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପେଇ ଦେଇ ବାବା ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। କହିଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ମିଛ କହିଲୁ, କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲୁ, କାହିଁକି ମୋ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲୁ, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲୁ। ବାବା ରାଗିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିକିରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ମନ ପକାଇଥିଲେ, କାନ୍ଦିଥିଲେ। ବାବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା, ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଆପଣ ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଭରା। ସେ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗଳ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଥାଏ। ସେ କେଉଁଠି ବି ରହିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ବାବା ଅତି ସିରିୟସ୍ ସେ ପିଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ତା ମା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦନ୍ତି, ବାବା ଆଉ ସହିପାରନ୍ତିନି, ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସାଇଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲା, ସାଇଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭକ୍ତଟିଏ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ଖାଲି କରିଦେଲେ ହେବନି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁକି ମିଛ କହିବା? ମିଛ କହିକିରି ଆମେ କାହାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେଇଦେବା ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନା। ସବୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମିଛ କହିବା? କହିଛି ନା, ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ବାବା ସାଇ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇଠି ନିହାତି ଟିକେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ପାପ କମିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧୁରିଯିବେ ଆପଣ। ଆମେ ସତ କହିବା, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ ବୋଲିଛେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଯଦି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାଇଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ସାଇଁକି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ମେସେଜଟିଏ କରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି
ମୋ ବାବାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନା, ଆଉ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି କୁହନ୍ତୁ ନା। ଏତେ ସମୟ ଏବେ ଏତେ କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ।